चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। लंगर सिख कौम की एक महान परंपरा है, एक महान प्रथा है। यह गुरु साहिबान तो चलती आ रही है। श्री गुरु नानक देव जी ने ये शुरू की सी। उस तो बाद लगातार गुरु साहिबान ने इस परंपरा नूं जारी रखा। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बादशाह भी जदों गुरु साहिबान के दर्शनों लई आउंदे सी तां पहलां ओह लंगर छकदे सी। यह सारे धर्मां अते जात पात तो वितकरे तो बगैर यह प्रथा चलती आ रही है। हर एक नूं पंगत दे विच बिठा के ये लंगर छकाया जा रहा है। इस तो इलावा यह लंगर लोड़वंदां वास्ते भी बहुत जरूरी है। सिख धर्म दे विच किते भी दुनिया च कोई संकट आ जाए, कुदरती आफत हो जाए, उछाल आ जाए, तूफान आ जाए, जहाँ हड़ आ जाए, तो सिख सब तो अगे होके लंगर की प्रथा जारी रखते हैं तो लोड़वंदां नूं यह लंगर वरताउंदे आए ने। इस संबंध विच सिखां नूं पूरी दुनिया दे विच प्रसिद्धि मिली है, क्योंकि वह हमेशा ही लोड़वंदां दा सहारा बनते आए ने। पर कदे कदे बड़ा अफसोस होता है कि कुछ लोग लंगर के उत्ते ही विवाद खड़ा कर लेते हैं। पिछले दिनी कैलगरी के एक गुरुद्वारा दे विच एक लड़की नाल इस तरह का विवाद खड़ा होया ते ये विवाद इन्ना क ज़्यादा चलिया कि इस नूं सोशल मीडिया के उत्ते बहुत ज़्यादा मंडिया गया ते इस नूं लैके भावें बाद विच मसला हल हो गया, पर बहुत सारे अखौती बुद्धिजीवियों ने इस उत्ते बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए लंगर के उत्ते खास तौर पर। ये प्रथा ये मर्यादा कदों तो चलती आ रही, की लंगर के सिद्धांत ने इस दे उत्ते अज आपां चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने वास्ते साडे च मौजूद ने सिख चिंतक ते बुद्धिजीवी डॉक्टर स्वराज सिंह, जिन्हां ने सिख सिद्धांतां उत्ते, सिख धर्म उत्ते, सिख दर्शन उत्ते बहुत सारिया किताबां लिखिया ने, बहुत सारे आर्टिकल लिखे ने, जिहड़े कि तुसी पढ़दे भी हो ते उन्हां नूं उन्हां दे भाषण भी तुसी बहुत सारा सुने भी होणगे। उन्होंने बहुत सारी किताबां लिखिया जिन्हां विच आ सिख पंजाब तो घर आ, पूरब ते पश्चिम बदलदे रुझान, बहुत ध्रुवी संसार ते सिख विचारधारा। डॉक्टर साहब जिहड़े दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों माता सुंदरी कॉलेज के गैसट फैकल्टी भी ने, तो इस तो इलावा बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल फाउंडेशन के मुख सरप्रस्त भी ने। आप अज उन्होंने तो पूछांगे कि लंगर की प्रथा की है, सिद्धांत की है, मर्यादा की है। डॉक्टर साहब पहला तुहाडा स्वागत है। तो उस बाद दूजा सवाल ये है कि जो विवाद खड़ा होया ये क्यों होया है, तो इस दे नाल जिस तरीके दे नाल बुद्धिजीवी अखौती जिहड़े हैगे टिप्पणियां करते हैं, उन्हां बारे तुसीं की कहोगे? हाँ जी, ये पहली तो गल है कि लंगर जिहड़ा है ये साडी बहुत ही एक महान और सत्कारित प्रथा भी है और संस्था भी है। ये एक जिहड़ी सिख सिद्धांत की जिहड़ी प्रतिनिधित्व करती है कि खास करके जिहड़े मनुखी और समाजिक बराबरी का सिद्धांत है, जिहड़ा पंगत का सिद्धांत है और जिहड़ा वंड छकण का, ये बुनियादी जिहड़े सिख सिद्धांत ने जिन्हां दी प्रतिनिधित्व कर रहे। तो जाहिर है कि बहुत ही महान और सत्कारित संस्था है और कैनेट लोड़वंदां लई जिद्दां तुसीं कहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अज असीं देखते हैं कि कनेडा दे विच भी जिहड़े नौजवान ने जिहड़े नवें जा रहे हैं, खासकर विद्यार्थी जिहड़े ने, तो हज़ारां जिहड़े ने अज उन्हां दी जिहड़ी उन्हां नूं रसद उत्थों मिलदी है, खाना उत्थों मिल रहा। ये एक सच्चाई है अज के बहुत सारे जिहड़े पता नहीं उन्हां विचारां नाल की हुंदा जे गुरुद्वारा साहब उन्हां दी सहायता लई अगे ना आउंदे ते लंगर दे विच उन्हां नूं ये एक सच्चाई है। तो लेकिन जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा एक विवाद जिहड़ा जिहदी तुसीं जिक्र कीता हैगा, इहदे विच जिहड़ा हैगा कि
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹੋ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਸੰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਲੱਭਣੀ, ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਧਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਨਤਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਕਿ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਸਭ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਾਂ ਨਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਔਖੀ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਪੈਸਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਐਥਿਕਸ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ
ਪ੍ਰਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਤੁਰੇਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਸਰਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਸਰਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 3-4 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਖਪਤਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ YouTube ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਜਦ ਜਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਵਿਉਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੂਰੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਟੌੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੋ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਸਿਆਟਲ ਟਾਈਮਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਾ ਪੱਖੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਟਲ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈਨੀਆਂ ਸਭ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਆਟਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਉੱਚਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਖਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਲ ਸਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜਮ ਹੈ,
ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਕਾ ਔਰ ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਗੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਪਤਵਾਦ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਔਰ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੋਕਰੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋਕਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਕੇਟਰਡ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਪੰਗਤ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪੰਗਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਭੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਉਹ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੰਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੰਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਆਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦੀ ਰੂਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਸਾਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੜਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਵੇ, ਦਾਲ ਚੱਲ ਜਵੇ, ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਜਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਣੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ
ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਨਰਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਏਦਾਂ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾਂ 50-50 ਸਾਲ 60-60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ।